Good morning. So we are uh, starting our topic, environmental chemistry. We have uh, discussed the syllabus in detail in the last session, and our topic begins with an introduction to environmental chemistry. What is environmental chemistry? Before that, let us know what is environment. Environment is the sum total of physical and biological factors that directly influence the survival, growth, development, and reproduction of all organisms. And environmental chemistry science studies deals with the sum of social, economical, biological, and physical chemical interactions with our surroundings. Our interactions with our surroundings, and environmental chemistry deals with the study of origin, transport, reactions, effects, and fates of chemical species, both man-made and natural chemical species in the environment. That is what it is meant by. That is the origin, transport, reactions, effects, and fates of the all chemical species, natural or man-made. It is that comes under the topic environmental chemistry. Environment and its segments. The word environment is derived from the word environa, meaning to encircle or to surround. So environment means what? Surround us. Simply defined as the surrounding of an organism in which the organism lives, and the surrounding includes non-biotic, that is abiotic, അല്ലെങ്കിൽ non-living components, and that is air, water, soil, etc. And there will be living components that surrounds us, all the other living beings with which organisms come into regular contact with its environment is a living component of its environment. Absence of this organism is meaningless to speak environment, and vice versa. Absence of biotic component is meaningless, and absence of abiotic component is also meaningless. In other words, there exists a mutual interaction between every organism and its environment throughout its lifespan. എപ്പോഴും ഒരു ജീവി ജീവിക്കണ ലൈഫ് സ്പാനിന്റെ ഫുൾ ടൈമിലും there will be mutual interaction with the environment. So environmental chemistry is very important. Now the segments of our environment, നമ്മുടെ environmentന്റെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് segments ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. The environmental segments are atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. ഇതിൽ atmosphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the gases and melas that surrounds us. Hydrosphere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ കമ്പോണൻസും, ഇതിലുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ കമ്പോണൻസും നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റിലുള്ള അതിന് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും. ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയില്, അങ്ങനെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എർത്തിന്റെ കോറിലായിട്ട് നമുക്ക് സോയില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ 4 സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. For the sake of introduction, I am telling all these things. Then atmosphere. അപ്പൊ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് layers of the atmosphere. Atmosphere is a layer of gases which surrounds the entire earth. നമ്മൾ ഭൂമിയെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവൻ സാധ്യമാവുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ഈ ഗ്യാസസും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവനെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദെൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലെയേഴ്സ്, ഒരു എന്താ പറയാ ലെയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ, അതായത്
ഭൂമിയുടെ അടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലെയറാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, മീസോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, തെർമോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, എക്സോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 5 ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ചില കേസിൽ ചില സ്ഥലത്ത് തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയറും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. കാരണം അത്ര ഒരു വേർതിരിവിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തെർമോസ്ഫിയറും എക്സോസ്ഫിയറും കൂടിയിട്ട് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയും ബാക്കി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മീസോസ്ഫിയർ 3 ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ലെയേഴ്സ് ആണ്, 5 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയിട്ട്, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഈസ് വെരി വെൽ വെദർ ഒക്കേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ലെയർ ടു എർത്ത് സർഫസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെയർ വി ലീവ് ഇൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഹയർ, ഇനി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ യൂണിറ്റി ഹിൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അവിടെയൊക്കെ തണുപ്പാണ്. കാരണം ആസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ്, temperature decreases in troposphere. That is 100 mile ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയണത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് തിന്നസ്റ്റ് ലെയർ. അതും കൂടി പറയണം. ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഇക്വേറ്ററും പോൾസിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 16 kilometer at equator and 8 kilometer at poles, and the 90% of the atmospheric masses includes in this layer. The thinnest ആണ് നമുക്ക് അറിയാം. ആകെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാസസിന്റെ 90% ഈ ലെയറിലാണ്. ആൻഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എത്ര കുറയും? -6 degree centigrade per kilometer. ഓരോ കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും -6 ഡിഗ്രീന്റെ കുറവുണ്ടാവും. And top of the troposphere averages about -50 to -57 degree centigrade. ഇവിടെ എന്തിനാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ചില പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു -50 to -57 degree centigrade വരെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറത്ത് വാട്ടറിന് ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ 0 കുറച്ച് പോയാലും -5 -6 വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം വാട്ടർ ലിക്വിഡിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷസിന്റെ ഫോമിൽ. അതിന്റെ താഴേക്ക് that will get solidified. So no water molecule escapes from troposphere. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് പോലും പോവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതലാണ് ഈ -50 degree centigrade ടെമ്പറേച്ചർ താഴുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. കാരണം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് പോലും സ്പേസിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ -50 വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത്. ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, അടുത്ത ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. അതിലും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും കാണാൻ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ട്രോപ്പോപോസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പോപോസ്. ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ. ഇനി ഈ റീജിയനിലാണ് സാധാരണ വെതർ മുഴുവനും, കാലാവസ്ഥ മുഴുവനും. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മേഘങ്ങളൊന്നും പോണില്ല. പിന്നെ അവിടെ എയർ മൂവ്സ്. In this region, air moves constantly, and ആ എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട്, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറയും, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത്? ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത്. All weather occurs within this layer and by some we call this layer as zone of weather. അപ്പോൾ എയർ ഇതിന്റെ ബോട്ടത്തില് നല്ല വാമസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എയർ നിയർ ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ, and higher up it gets cooler, and the boundary between troposphere and next upper layer is called tropopause. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് എല്ലാ വെതറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പോലും എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യും. കാരണം -50 അപ്പുറത്തേക്ക് -50 ഒരിക്കലും വാട്ടറിന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു സോളിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് precipitate. അങ്ങനെയാണ് മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. The stratosphere is about 10,000 to 49,000 meter. ഒരു അതിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 to 14,000 meter ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 10,000 മീറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് 49,000 മീറ്റർ വരെ. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 45, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 15-16 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ടെമ്പറേച്ചർ അബൌട്ട് 15 കിലോമീറ്റർ 16 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ പോൾസിലാകുമ്പോൾ അതൊരു 8 കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് 50 degree centigrade until 30,000 meter and then increased up to 23 degree centigrade. Increase is due to the absorption of UV by ozone or oxygen. നമ്മൾ UV റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. UV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ റേഡിയേഷനിലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് റേഡിയേഷൻ, അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ്. അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റേസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉണ്ട്. ചൂടിന്റെ കമ്പോണന്റ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻഫ്രാറെഡിലാണ്. അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉണ്ട്. അൾട്രാ വയലറ്റിന്, ഇൻഫ്രാറെഡിന്, എക്സ്റേസിന് ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇൻഫ്രാറെഡിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതില് UV റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ അടിയിലായിട്ട് താഴെയായിട്ട്, അതായത് ട്രോപ്പോപോസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു തിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഓഫ് ഓസോൺ ഉണ്ട്. ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഓഫ് ഓസോൺ ആണ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോളാർ UV റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ UV റേഡിയേഷൻസിന്റെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് stratosphere, in between stratosphere and troposphere. അപ്പൊ അവിടെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ലെയറിൽ ഒരു റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം -50-57 ഇരിക്കുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 23 degree centigrade വരെ റൈസ് ചെയ്യും. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് UV radiations by the ozone in stratosphere. Ozone protects Earth from harmful UV radiation. Stratosphere ന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ അവിടെയാണ് ഈ ജെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ, അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മീസോസ്ഫിയർ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് 50 to 80 കിലോമീറ്റർ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 16 കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ആരാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എവിടെ വരെയാണ്, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ മുതൽ എന്താണ് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ വരെ. 50 കിലോമീറ്ററിലാണ് the boundary of stratosphere, which is called as stratopause. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോപോസ് ഉണ്ടാവും. സ്ട്രാറ്റോപോസ് ഇനി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലെയറിൽ, അതായത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു. 23 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ മീസോസ്ഫിയർ the temperature decreases with
altitude, and it is literally, it means middle area. This is the last layer which homogeneous air which is chiefly oxygen and nitrogen. Most materials vaporize in mesosphere. Mesosphere വരെയാണ് സാധാരണ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴാറുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, മിക്കവാറും എല്ലാ ഉൽക്കകളും ഒക്കെ കത്തിത്തീരുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ മീസോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. മെറ്റീരിയൽ form materials lingers in this mesosphere, causing the layer to have a relatively high concern of iron and other metal atoms. High concentration of iron and metal atoms. For metal atoms, iron ഒക്കെ ഈ മീസോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കത്തി നശിക്കണതും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു അയൺ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. The boundary between mesosphere and next layer is mesopause. Then thermosphere. The fourth layer of atmosphere is thermosphere to about 1000 kilometer above. അവിടുന്ന് അങ്ങടാണ് തെർമോസ്ഫിയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ലെയർ. അതിലേക്കൊക്കെ പിന്നെ പ്രാധാന്യം കുറവാണ്, കാരണം എയർ ഒക്കെ നമുക്ക് മീസോസ്ഫിയർ വരെയാണ് എയറിന്റെ ഒരു നൈട്രജൻ ഓക്സിജന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹോട്ടസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്, ഡ്യൂ ടു അയോൺസ് ഓഫ് H+ ആൻഡ് ഹീലിയം that directly absorbs the sun's radiation. It is the hottest layer, and the temperature increases with the altitude. And അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുവരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഏതിന്? മീസോസ്ഫിയറിൽ. ഇൻ ദി thermosphere or ionosphere, temperature increases with altitude, and from this layer the radio waves are reflected. സൂര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റേഡിയോ വേവ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will get reflected from thermosphere. Exosphere is the outermost layer of Earth's atmosphere, and it extends from the top of thermosphere to about 10,000 kilometers and above the Earth. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്, അതൊരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്. അവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക ചെയ്യുക with the altitude. It extends from thermosphere to about 10,000 kilometers above the Earth. ഇനി നമുക്ക് what are the components of atmosphere? നമ്മൾ layers of atmosphere ആ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ്? മോസ്റ്റ് മേജർ ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 78.08% നൈട്രജൻ ആണ്. പിന്നെ ഒരു 20.95% ഓക്സിജനുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ ഗ്യാസസ്. പിന്നെ ഒരു 0.93% ആർഗൺ ഉണ്ട്. സം ട്രേസ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഇസ് 0.04%, മീഥേൻ 0.001%, ഹൈഡ്രജൻ 0.00005%, ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി നമ്മളിപ്പോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ പറയണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഓൺലി 0.038%. and these are the components of atmosphere. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 അത് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, ആൻഡ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ട്രോപ്പോഫോസ്. അവിടെയാണ് ഈ ട്രോപ്പോഫോസ് കൂടെയാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പോണത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പാരച്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. വെതർ എല്ലാം നമ്മളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പോഫോസിന്റെ അറ്റവും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തില്. അപ്പൊ ആ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഏകദേശം ഈ ട്രോപ്പോഫോസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ അതിനൊരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഒരു ട്രോപ്പോഫോസ് വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ട് ഓസോൺ ലെയർ കാണാം. അവിടെയാണ് ഈ സൂപ്പർസോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പോണതൊക്കെ. അതാ അവിടെയാണ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫോസ് ഉണ്ട്. അതൊരു
50-60 കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മീസോസ്ഫിയർ ആണ്. മീസോസ്ഫിയറിന്റെ അറ്റം ഒരു 100 കിലോമീറ്ററിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ അവിടുന്ന് തെർമോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്ഫിയർ ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ, അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വരെ പോകും. മീസോസ്ഫിയർ മിഡിൽ ലെയർ ആണ്. അവിടെ പോലെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ ചുവന്ന ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. മീസോസ്ഫിയറിലും ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, പക്ഷെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. എൻവയൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ്